السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خصفہ 7 ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصفہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ آل انڈیا مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن کی جانب سے بتاریخ 5 اکتوبر بروز جمعرات کو میڈیا پلس آڈیٹوریم 4th فلور جامع نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری میں ایک اعلیٰ پیمانے پر گول میز کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا ریاست تلنگانہ وقف کمشنریٹ اور عدالتی طاقت میں وقف بورڈ کی جائیدادوں کا تحفظ ہے۔ اس موقع پر ٹی ڈی پی پارٹی مائنارٹی ریاستی جنرل سیکریٹری سید متین احمد، سید مختار حسین چیئرمین AIMMO سید محمد علی جو کہ آواز تنظیم کے صدر ہے، اس کے علاوہ MA صدیقی سابق ڈائریکٹر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ یہاں پر تلنگانہ وقف بورڈ کی عدالت کو اختیارات فراہم کرنا، وقف کمیشن کا قیام، درج ذیل جائیدادوں جو کہ حیدرآباد سکندرآباد وقف کے اولین مقامات پر ہے، کرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ایسی جائیدادوں کا کوئی آن لائن ریکارڈ نہیں ہے۔ کئی سارے لینڈ گرابرز نے مذکورہ جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے خوب زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ یہاں پر اس پریس کانفرنس میں اسی طرح کے کئی سارے موضوعوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیگر پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آل انڈیا مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن جو کہ بہت ہی زیادہ مذہبی اور طرز زندگی کے ساتھ ایک بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک سیکولر ملک گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ ترقی کی راہوں پر روشنی ڈالتے ہیں، اپنی آبادی کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اسکیم و پالیسی کے لیے بھی بہترین خدمات انجام دیتے ہیں۔ وقف بورڈ کی جائیدادوں کے تحفظ اور وقف بورڈ کی عدالتی طاقت کے لیے BPL CA اور دیگر کئی سارے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ مسلم کمیونٹی کی خدمت کے نعروں کے ساتھ وقف بورڈ کی قیادت پر قبضہ کر لیا گیا اور بورڈ کے تحت رجسٹرڈ جائیدادوں کی تحفظ لنکس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے خصفہ 7 نیوز چینل کی یہ خصوصی رپورٹ۔ آل انڈیا مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن کی جانب سے آج سیو دی وقف پراپرٹیز ان تلنگانہ اسٹیٹ جوڈیشل پاور کمشنریٹ کے تعلق سے یہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس رکھی گئی ہے۔ عزیز پاشا صاحب سابق MP کی قیادت میں، اور اس کے اندر مختلف پارٹیوں کے جماعتوں کے معزز قائدین، ڈسٹنگوش پرسنالٹیز تشریف لائے، اور خاص طور سے جاوید احمد صاحب ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی دہلی سے تشریف لائے۔ وہ بھی اپنی تفصیل سے اوقافی جائیدادوں کے اوپر روشنی ڈالے، اور آج ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے، تلنگانہ ریاست سے، KCR صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میری حکومت آنے پر میں جوڈیشل پاور کمشنریٹ اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کروں گا، جو جائیدادوں پہ قبضہ ہو گیا وہ جائیدادیں واپس دلاؤں گا۔ آج 9.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کو پورا کیا جائے، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے، جوڈیشل پاور فوری دیا جائے، کمشنریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آج جب کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 6 سال ہو گیا ہے ریکارڈ سیکشن کو سیز کر دیے ہیں، 3000 قریب مقدمے کورٹ کے اندر زیر دوران ہیں۔ ریکارڈ سیکشن سیز ہو جانے کی وجہ سے صحیح طریقے سے کورٹ کے اندر جو دستاویزات پیش نہیں کر سک رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل پاور نہیں ہونے کی وجہ سے NOC کے اندر دنیا کے ماضی میں بھی گھپلے ہوئے، اور ابھی بھی کچھ لوگ جا کے NOC کے جو ہے کورٹ کچہری کے ذریعے سے آرڈرز لا کے زمینوں کو جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ 11واں اجلاس لگایا گیا وقت کے تعلق سے آل انڈیا مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن کی جانب سے میں تمام ہمارے دلی سے جو جاوید صاحب آئے ان کا بھی میں تعریف پسند کرتا ہوں۔ عزیز پاشا صاحب ہمارے حق دل عزیز ہے،
जो बेचारे हमारे दरमियान में आते, कभी भी सबसे आगे आकर हिस्सा लेते, हमारे एम सिद्दीकी साहब, बाकरी साहब, उस्मान हादरी साहब, ईशर हुसैन और अली साहब, नईम साहब, अफजल साहब, जो भी और भाई अनवर साहब, जिसी का भी नाम ले रहा हूँ, अबीकर साहब, जहांगीर साहब, अफजल साहब, माफ़ी चाहता हूँ। आज जो हम इजलास लगाने का मतलब यही है, जो आज हमारे वक्त के प्रॉपर्टी जो भी बचे हुए हैं उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इस जो कामयाबी को आसान अता फरमाई है। जो जगह है अल्लाह की दिली जगह है, जो इस वजह से हमारे जैसा अभी जावेद साहब पता है 60% खाद लेडीज इसके अंदर डोनेट दिए। ये किस वजह से दिए थे कि हमारी कौम को इसका फायदा हासिल होना हो। हमारी कौम को जो बेबस बेगरीब है, जो हॉस्पिटल बना सकते उस प्रॉपर्टी पे और अपने गरीब बच्चों के शादी वगैरह कर सकते, ऐसे लोग हमारे ये गवर्नमेंट को वक्त करे थे। वो प्रॉपर्टी आज हमारे दरमियान में केसीआर साहब इख्तियार से पहले वादा करे, जो वक्त जो प्रॉपर्टी है मैं उसको फिर हासिल करके मुसलमानों को फिर दूंगा बोल के, मगर आज तक हमलावरी नहीं हुई उसकी। हमें इस बात का, हम उस पार्टी के अंदर रहते हुए मजम्मत करते हैं इस बात की, जो हमारी कौमी जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो हमको बड़ी तकलीफ और दर्द होता। बस सिकंदराबाद के अंदर के अंदर एक मुसलमान साहब, तो मैं समझता हूँ कि हम साथ ही साथ आज मैं मुख्तार भाई का और सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास जावेद साहब जो बेहतरीन मशवरों के साथ हमें नवाज रहे हैं, उनके मशवरों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ उस्मान हाजी साहब की तो जद्दोजहद शुरू से ही हम लोग ये नहीं देखे कि कौन सामने है, किस जमात सामने है, किससे लड़ना है, और सिर्फ ये सोचे कि हम अल्लाह की राह में लड़ने कर रहे हैं, चाहे जिंदगी हो या मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे बीच में अजीज पाशा जैसी शख्सियत जो हमेशा से हमारे उस्ताद की हैसियत से रहे, वो कोई भी सियासी जमात में रहो ये अलग बात है, मगर कौमी सतह के ऊपर वो हमेशा रहबरी करेंगे और अल्लाह उनको सेहत से रखे। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो स्टेयरिंग कमेटी बन रही है, इसके अंदर एक नाखिस मेरे मशवरे ये है कि पॉलिटिकल तरीके के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको एक जगह पे रखा जाए और एडवोकेट्स को लीगली सिस्टम के लिए अलग अपॉइंट किया जाए, ताकि वो लोग लीगली पूरा काम देख सके। और हमारे यूथ को एक तरफ रखा जाए, ताकि एहतजाजी सिस्टम से जब तक कि हम नारे नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, बखौल अजीज पाशा साहब के सीपीआई सीपीएम का एक सिस्टम ये है, जब तक धरना नहीं जब तक काम नहीं। तो धरना हमारा फर्ज बनना चाहिए और काम लड़ाई हमारा लेके जब तक लेके हाथ ये है कि लड़ाई झगड़ा जब तक आप नारा नहीं मारेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई काम होने वाला नहीं है। यहाँ दिल्ली से आए हुए हमारे जावेद अहमद साहब जो जिस फिक्र दर्द के साथ औकाफ के ताल्लुक से अमली हमको काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, उनकी मुतवल्ली बनाया जाए। क्योंकि आप जब फाइनली उसको डेवलपमेंट में लाएंगे, स्किल सेंटर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, कमर्शियल कोई चीज़ बनाएंगे, तो आपको मुतवल्ली से ही लिस्ट करा सकते हैं। उसका लीगल प्रोसेस है, फिर वो स्टेट में जाता है। तीसरी और आखिरी बात, इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए और आप मुट्ठी भर जिले की वक्फ कमेटी बनाएं, 10 ही हों, 4 हों, जो खबर रखता हो। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो लिख नहीं सकते, नहीं बात कर सकते। तो ये दौर, जैसे मैं तो सारे स्टेट में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में अब शिकायतें ऑनलाइन होती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं। लेकिन मुल्क कानून का है, पूछ करना है, जुर्म चुका है तो पूछ सकते हो, फौरन उसका जवाब देंगे मुख्तसर में। इसमें इसको सिर्फ 5 या 10 मिनट में खत्म करना। थोड़े जर्नलिस्ट का फोरम एक बनाएंगे और जो आम पब्लिक जो हमारे साथ धरने के लिए बोले, और थोड़े प्रोफेसर साहब है, अनवर खान साहब, दूसरे लोगों का भी एक फोरम बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि कोर कमेटी ये वीक में
आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और आपके सामने अभी सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब बहुत ही एक माहिना शख्सियत है इस हैदराबाद की। उनको बोलते थे भाई ओपन हार्ट सर्जरी हुई भी है। ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद आज उन्होंने 11वां इजलास लगा रहे हैं, अपने तन मन धन से, अपने बोलते थे भाई जेब से अपना खर्चा लगा के ये अल्लाह की जायदादों के लिए ये हमेशा से मीटिंग लगाते। क्या अब 2 दिन पहले वो अजीज पाशा साहब फोन करके हमारे को बोले कि मैं गेस्ट को बुला के लेके आ रहा हूँ। इमीडिएटली बोलते थे भाई इजलास लगाना। बोलते सिर्फ 4 दिन के अंदर ये हम लोग ये इजलास तैयार करके बुलाए हैं। तो आप लोगों का हम एक उनको सिद्दीकी साहब हमेशा से अल्लाह के घर के लिए देखिए, आप हम किसी से चंदा नहीं लेते, किसी से कलेक्शंस नहीं लेते। जब कभी वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए होते तो सिद्दीकी साहब बोलते हैं साहब क्या मोहम्मद अली लगाएंगे, पाशा साहब से बात कर लिए, जस्ट फोन करते, दूसरे दिन जाके बोलते मैं पैसे बन गया हूँ, हाल बुक करा दिया। तो अल्लाह उनके सेहत के साथ उम्र दराजी अता फरमाए, उनका वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ अल्लाह के घर के लिए हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक अल्लाह के घर के लिए बचाने के लिए बैठे हैं। अरे उसलिए तो आम लोग आगे बैठते पिक्चर कल्चर फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ अल्लाह के घर की इबादत के लिए, अल्लाह की जायदादों के लिए, अल्लाह जो हमारे बड़े बड़े लोग हमारे अल्लाह अपनी जायदाद वक्फ कर दिए, ऐसे गुंडों के उनके ऐसे दहशतगर्द लोगों के लिए हम खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सबको अल्लाह ये इबादत है हमारी लिए है यहाँ जब बैठे हैं। और तमाम लोगों से हमें गुजारिश करें जब भी हमने काउंसिल लगाएंगे आप लोगों को बुलाएंगे। रिसेंटली अब एक वीक के अंदर सिद्दीकी साहब के पास भी एक हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है उनके पास, वहाँ भी एक कोर कमेटी का इजलास लगाने वाले हैं। और भी एक हमारे करीबी दोस्त यहाँ ही बैठे हुए हैं, उनके घर में भी एक कोर कमेटी इजलास लगाएंगे 20 लोगों के लिए। और नहीं नाम तो नहीं बोलेंगे, जब लगाए जब ही बोलेंगे। तो और हमारे जावेद हबीब साहब भी यहाँ पे आए। हम सबका एक जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है, हमारे बहन बेटियां माँ और बहन भाई जितने भी और हम सब अल्लाह की इबादत के लिए बैठे हैं। हम सब की अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए। जय। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खसफा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।